હું આ બધાના કહેવા માંગુ છું, શાસ્ત્રો કહે છે ન ગો પ્રદાનમ ન મહી પ્રદાનમ ન ચાન્નદાનમ હિ તથા પ્રધાનમ યથા વદંતી હબુધા પ્રધાનમ સર્વ પ્રદાને સ્વભય પ્રદાનમ. આપણું શાસ્ત્ર કહે છે કે અભયદાન કરું. સર્વ મોટોમાં મોટો દાન છે अभयदान. हिंदी भी सब जानते हैं ना, हिंदी. हाँ, सबसे मोटा दान है अभयदान. और भारत की वह भूमि जहाँ एक से एक राजा, जिस राजा रामचंद्र की हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी अवतार बीच में आप लोगों ने सुना था. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. सुना था कि नहीं? सही में राम को तो गाय ने लाया था. जब अत्याचार जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी. बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा. हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा. विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार. निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल. भगवान का अवतार विप्र, धेनु, सुर, संत. हम लोग इस धराधाम पर, पृथ्वी पर बैठ करके यह महनीय परम पावन राम की गाथा को श्रवण कर रहे हैं. इस राम की गाथा को श्रवण करने का जो अवसर मिल रहा है वो गाय की कृपा से मिल रहा है. और इस आजाद भारत में हम लोगों ने लोकतंत्र का यह व्यवस्था चल रहा है. लोकतंत्र में क्या होता है? हम लोगों का एक संकल्प है, गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है. क्यों बनाना है? हमारे देश में, वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में गाय को माता कहा गया है. गावो विश्वस्य मातरम. गाय विश्व की माता है. पर शुरुआत कहां से करेंगे? हम अपने घर से करेंगे, अपने गांव से करेंगे, अपने मोहल्ले से करेंगे और अपने जनपद, राष्ट्र, प्रदेश तक करेंगे जहां तक हमारी क्षमता होगी. तो पहले हम अपने देश में, प्रदेश में माता का दर्जा दें. आज के संविधान के द्वारा जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं उसमें गाय को पशु कहा जाता है. आप विचारिए, जब कोई भी मंदिर में प्रतिष्ठा होता है तो मंदिर में जो मूर्तियां आती हैं वो पाषाण की होती हैं. उनका प्रतिष्ठा करके उनमें देवत्व की भाव करके उनसे हम सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं. सारे मन्नतें हमारी पूरी होने लगती हैं जब उन पाषाण खंडों की प्रतिष्ठा होती है. इसी तरह से हम लोगों का भी एक संकल्प है कि गौ माता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए. गाय को माता कहने के लिए हमने सभी राज्यों को कहा है. इसमें से अभी तक एक राज्य सफल हुआ है, वो है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की राज्य, जिन्होंने माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया. हमने सरकार के सामने बार बार गए, सरकार से हमने कहा संवाद कीजिए. जो भी सरकार थी अभी तक की, नहीं किया, किसी ने बात करने के लिए तैयार नहीं है. तब हमने सोचा कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी हैं, देवताएं हैं. अब वो 33 करोड़ देवी देवता कौन है? जो गौ माता के लिए अपना वोट देंगे वही 33 करोड़ देवी देवता हैं. क्योंकि हम लोग दान देते हैं तो मतदान भी एक दान है. आप समझिए, महाभारत हुआ, उसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब अपने मत को दिए, तब युधिष्ठिर के सामने ये दुर्योधन दुराचार कर पाया. अगर ये अपना मत न देते, ऐसा वो स्वभाव नहीं होती है जहां पर उत्तम बातें नहीं कही जाती हैं. ये બધા પોતાના મત એમને આપીને દુરાચાર માટે દુર્યોધન તૈયાર થયો. અત્યાચાર માટે. તો આપણે પણ મતદાન કરીએ છીએ તો એ મતદાન
એવા રાજનેતાને આપીએ જે ગૌ માતાની વાત કરશે. અત્યારે અમે બધા કહીએ છીએ કે તમે મતદાન જ્યારે આપો એ રાજનેતાથી કહો કે તમે ગૌ માતા માટે કામ કરશો. જો તમે એમના પાસે પૂછી લેશો, એમનાથી લખાવી લેશો કે તમે સાર્વજનિક રૂપથી ઘોષણા કરો કે હું ગૌ માતા માટે કામ કરીશ, તો અમે જે મતદાન આપશું એના પાપ અમને નહીં લાગશે. કેમ કે અમે એમનાથી સંકલ્પ કરાવી લીધા છું. હવે એમના પાપના ભોગ એ ભોગશે. ગૌ હત્યા સૌથી મોટો હત્યા છે. શાસ્ત્રોમાં, ધર્મશાસ્ત્રોમાં બહુ મોટો પાપ ગૌ હત્યા છે. નગો પ્રદાનમ, ગાય દાનથી મહત્વ છે કે ગાયને અભય દાન આપીએ. આ જે ગાય ભયભીત છે, બ્રાહ્મણો ભયભીત છે, સમાજ ભયભીત છે, લોકો ભયભીત છે. આ તો રાવણ જેવું રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે. આપણે તો કલ્પના રામનું રાજનું કરીએ છીએ. તો ગૌ માતાને સરકાર પ્રતિષ્ઠા આપે. રાજ્યમાં રાજમાતા અને રાષ્ટ્રમાં ગૌ માતા. જેવી રીતે આપણે બધા જોઈએ છે જે ભારતનું ચિહ્ન છે, એ ચિહ્ન પણ નંદી છે, સિંહ છે, ઊંટ છે. એ બધાનો હત્યા નથી થતો, આ ગાયનું હત્યા થાય છે. ભારતને, આપણી અસ્મિતાની રક્ષા તો ભારતને પણ કરવું જોઈએ. વેદ શાસ્ત્રોમાં તો કહેલો છે. આ બધા વાતને લઈને અમે ગાય માતાને રાષ્ટ્ર માતા અપાવવા માટે કાર્ય કરી રહ્યા છું. જો ગાય હત્યા થશે તો આપણા જીવનમાં દુઃખ આવશે. આપણા ઉપર હત્યાનું પાપ લાગશે તો આ પાપનો અર્થ છે દુઃખ. આપણે એટલી મોટી કાર્યક્રમ કરીને ભગવાનની કથા સાંભળીને પુણ્યની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. જો પુણ્ય આપણને મળશે, સર્વ સુખાનામ બીજમ કિમ, ભગવત્પાદ આદિ ગુરુ શંકરાચાર્યજી કહે છે. આપણા શરીરમાં જ્યારે શક્તિ છે ત્યારે ગાય માતા માટે, ભગવાન માટે, નદીઓ માટે, પર્યાવરણ માટે આપણે ઉદ્ઘોષ કરશું, વાત સામે રાખશું બધાને. કેમ કે નેતાઓ પણ ધાર્મિક છે, પણ એમને જે સમૂહ કહે છે એને કરવું પડે છે. આ ભારતમાં આબાદી કેટલી? 125 કરોડ. 80 કરોડ જેટલા તો હિન્દુઓ છે, અને આપણા હિન્દુઓ વોટ કરીએ તો સરકાર આપણી બને. ત્યાં તો વોટિંગનું મહત્વ છે અધિક. જેમનો અધિક સીટ આવી જાય એ રાજ કરે છે. તો આપણે જ્યારે ગૌમાતાની માંગણી કરશું ત્યારે ગૌમાતાનું રાષ્ટ્રમાતા થશે. બધાના પ્રત્યેક એક વ્યક્તિને જાગૃત થવું પડશે. એક કથા હું કિંચિત સંભળાવી દઉં ગૌ માતા માટે. કાલે ગૌ માતા માટે એક ધર્મરાજ નામનો વ્યક્તિ પક્ષી હતો, ધર્મરાજ બગલા, અને એક ગૌતમ નામનો એક વ્યક્તિ હતો. એ ગૌતમ નામનો જે વ્યક્તિ હતો એક કૃતજ્ઞ હતો. સમુદ્ર પાસે જતો હતો. રત્નાદિ સમુદ્રમાં, સમુદ્રનો એક નામ છે રત્નાકર. બધી જ રત્ન સમુદ્રમાંથી નીકળી, સમુદ્ર મંથન જ્યારે થયો ત્યારે. એ સમુદ્ર મંથનમાંથી કાંઈક ઈચ્છા રાખીને જતો હતો. મોસમ બગડી ગયા અને એક ઝાડને નીચે આવ્યા. એ ઝાડ ઉપર ધર્મપાલ નામનું બગલા રહેતો. અને એ બગલા કીધું, શું કામ માટે તમે આવા મોસમમાં નીકળ્યા? ત્યારે કહે છે કે મને ધનની આવશ્યકતા છે. એ કે તમને ધન મળી જશે મારા પાસેથી. મારો એક મિત્ર છે વિરૂપાક્ષ નામનો એક મિત્ર છે, એ તમને આપશે. જ્યારે વિરૂપાક્ષ પાસે એ મોકલ્યા, વિરૂપાક્ષે જોયા આ તો જેટલી મોટી મહિમા છે એટલો નથી લાગતો. એટલે વિરૂપાક્ષી એમને પણ ધન આપીને કે જાઓ. જ્યારે ધન લઈને પાછા એ ઝાડવા પાસે આવ્યા ત્યારે એમના મનમાં વિચાર આવ્યો. કૃતજ્ઞ તો હતો કે હું એટલી મોટી રસ્તાને પાર કરીશ, કંઈક પાથે તો જોઈએ, રસ્તોમાં નાસ્તો તો જોઈએ કશું ખાવા માટે. તે એમને વિચાર કર્યો કે આ પક્ષીને મારીને ખાઈ જઈએ. અને એ પક્ષી એમના ઉપર વિશ્વાસ કરીને એના બાજુમાં સૂતો હતો. એમને મારીને આગમાં બનાવીને લઈ જતો હતો. વિરૂપાક્ષી કહે કે 2 દિવસ થઈ ગયા મારા મિત્ર મળવા નથી આવ્યો. મને શંકા છે કે પેલો ગૌતમ નામનો જે વ્યક્તિ હતો એ એમને મારી દીધું છે. એટલે ત્યારે વિરૂપાક્ષી પોતાના સંતાનોને મોકલીને કંઈક પતા કરો, ખોજ કરો. જ્યારે લોકો જોયા એમને લઈ ગયા વિરૂપાક્ષી પાસે, અને વિરૂપાક્ષી એમને કીધું કે અમને કાપી નાખો અને પોતાના રાક્ષસોને કીધું ખાઈ જાઓ. રાક્ષસોએ એમને ખાવાનું ના પાડી દીધી.
આ કૃતજ્ઞ વ્યક્તિને હું નહીં ખાઉં. ચાંડાલને કીધું તમે ખાઈ જાઓ, ચાંડાલને કીધું કે હું નહીં ખાઉં. આ કૃતજ્ઞ છે. કીડા મકોડે પણ એમને ના પાડી દીધું. ત્યારે એમનો વિરૂપાક્ષી જે હતો, એના જે પંખ ઇત્યાદિ હતો, એમનો અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે તૈયારી કર્યા. ત્યારે ઉપરથી ગૌ માતા એ દુગ્ધ બરસાયા અને એમાંથી એ ધર્મરાજ પાછું જિંદા થઈ ગયું. આ ગૌ માતાની મહિમા. ગાયના જે દુગ્ધ છે એ સાક્ષાત અમૃત છે. અને એ અમૃત આજે ભારતમાં લોકો ગાય રાખશે, દૂધ પીશે, શુદ્ધ દેશી ગાય. ભારતીય નસ્લનું જે ગાય છે એ શુદ્ધ ગાય છે. એનાથી ઇતર જે છે એ ગવાય છે. ગવાય શબ્દ પણ મહાભારતમાં આવ્યો છે. ગૌ માતા માટે આપણે ઉદ્ઘોષ કરશું. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા પણ બોલશો. આ જે વારંવાર બોલાય છે એ પણ એક શક્તિ બને છે, વાયુમંડળમાં જાય છે. એનાથી પણ આપણને ઘણો લાભ છે. ગૌ માતા, ગૌ માતા, રાષ્ટ્ર માતા, ગૌ માતા, રાષ્ટ્ર માતા, ગૌ માત કી જય, ભારત માત કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર હરે મહાદેવ. શંભુ શંકર